الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ظفر ولی۔ ناظرین محترم، ہم نے پچھلے تعارف کے دوران آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک سیریز شروع کریں گے جو پاکستان کے مسائل ہیں اور ان کے حل کے سلسلے میں۔ تو آج ہم سب سے پہلے پاکستان کے تعلیمی مسائل کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے۔ اگر ہم اپنی شرح خواندگی کو دیکھیں تو یہ مجموعی طور پر کلیم کی جاتی ہے کہ 60% ہے، لیکن اگر ہم اس میں سے خواتین کی شرح خواندگی دیکھیں تو وہ 46% ہے۔ اور اس میں ظلم کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو خواندہ کنسیڈر کرتے ہیں جو صرف اپنا نام لکھ لیتا ہے یا دستخط کر لیتا ہے۔ ہمارا یہ حال کیا صدیوں سے ایسے تھا؟ نہیں۔ اگر آپ 1781 سے پہلے جائیں تو اس علاقے کے اندر جو آج پاکستان ہے، یہاں شرح خواندگی جو ہے وہ 100% تھی۔ 1781 کے اندر انگریز نے ایک ایسا کارنامہ کیا کہ ہم زیرو پر آ گئے۔ انگریز نے 1781 کے اندر یہاں پہ مدرسوں کی بنیاد رکھی اور اخلاقیات کی تعلیم کو، ایتھکس کو ایجوکیشن سے علیحدہ کر دیا، یعنی دینی مدرسے علیحدہ اور سیکولر تعلیم جو ہے وہ علیحدہ جو ہے وہ دینے جانے۔ اس کے بعد پھر اور کافی ساری وجوہات ہیں تو جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے وہ تعلیم کا زوال شروع ہو گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب 1947 میں انگریز یہاں سے گیا تو شرح خواندگی جو ہے وہ 10% تھی۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ ہمارے ہاں جو آج زوال ہے، جو انحطاط ہے، اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ جو ہے ہمارے ہاں پایا جانے والا طبقاتی نظام تعلیم ہے۔ الیٹ کلاس کے لیے اور ہے، اس کا سلیبس اور ہے، اس کا ڈیکورم اور ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دینی مدرسوں کا سلسلہ ہے جن کو دنیا کے ساتھ بالکل کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم ایک ایسی وہاں سے کلاس پیدا کر رہے ہیں جو کردار کے لحاظ سے تو شاید بہت اچھی ہے، لیکن وہ معاش کے لحاظ سے محکوم ہے، ڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ بیچارے جو ہیں سوائے اپنے دین کو اپنا ذریعہ معاش بنانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد سرکاری اسکول ہیں، پھر یہ سو کالڈ انگریزی میڈیم سکول ہیں۔ ان سب کو آئسولیشن کے اندر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کا ہمارا سوسائٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ بے مقصد ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کو ہیومن ریسورس نہیں دے رہے۔ ہمارے جو تعلیم ہے، ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے جب گریجویشن کرنے کے بعد یا ماسٹرز کرنے کے بعد مارکیٹ میں آتا تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے کس پروفیشن میں جانا ہے۔ اس پروفیشن کا سکل، اس کی نالج اس کے پاس نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو نظام تعلیم سے پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ بے سمت چلتے ہیں اور بے روزگاری کا شکار جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو تعلیم ہم دے رہے ہیں یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ یا گلوبل ویلیج کے اندر، اس دنیا کی جب اب گلوبل ویلیج بن گئی ہے تو اس کے ساتھ یہ مطابقت نہیں رکھتا۔ ہم مارکیٹ کو، جیسے ہم نے صنعت کاری کے لیے علیحدہ شعبہ بنا دیا، ہم نے بینکنگ کے لیے علیحدہ بنا دیا، لیکن ہمارا جو برین آ رہا ہے، برین ویو جو آ رہی ہے، جو ہماری لاٹ جو نکل کر آ رہی ہے وہ سکلڈ نہیں ہے۔ اس کے پاس تھیوریٹیکل نالج تو شاید بے شمار ہوگا، لیکن اس کے پاس جو ہے وہ سکل نہیں ہے جس سے وہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ILO کی ایک رپورٹ آئی ہے مشرق وسطیٰ میں لیبر کے بارے میں۔ اس میں انہوں نے کہا جی کہ پورے مشرق وسطیٰ کے اندر جتنے ہیومن ریسورس ہے اس میں 1% ڈاکٹرز اور انجینئرز پاکستانی ہیں، اور 2% کے قریب نرسز ہیں یا کچھ اور ٹیکنیکل لوگ ہیں۔ 97% وہاں پر ہماری جو لیبر کام کر رہی ہے، جو ہمیں ریمیٹنسز بھیجتی ہے، جو ہمیں زر مبادلہ بھیجتی ہے، وہ غیر ہنرمند ہے، انسکلڈ ہے۔ ہم اس کو اپنے زر مبادلہ کو، ترسیلات زر کو ڈبل کر سکتے ہیں اگر ہم انہیں پراپر شعبوں کے اندر ٹرین کریں۔ انڈیا کر رہا ہے، بنگلہ دیش کر رہا ہے، بھوٹان، نیپال، سری لنکا کر رہا ہے۔ وی کین آلسو ڈو دیٹ۔ یہ کیسے کریں گے؟ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ری ڈیزائن کرنا ہوگا۔ اس میں کوئی پیسے نہیں چاہیے، ہمارے جتنا ہی لوگ باقی بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ڈیسیژنز اچھے لے رہے ہیں۔ وہ
अपने मामलात को सही तरीके से जो है वो कर रहे हैं। अब देखिए हमारा क्या होता है कि अव्वल तो हमारे सिस्टम में से कोई अच्छा मैथमेटिक्स, कोई अच्छा जो है वो फिज़िक्स, कोई अच्छा जो है केमिस्ट्री का बंदा निकलता ही नहीं है, और अगर कोई निकल भी आता है तो उसे दूसरी दुनिया के लोग, तरक्की याफ्ता दुनिया के लोग उसे खींच कर ले जाते हैं, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते थे, और नीचे हम वैसे के वैसे जो है वो रह जाते हैं। तो हम इसको कैसे करना होगा? देखिए, हमारी एजुकेशन के हमें सबसे पहले गोल सेटिंग करना होगी। हमारे प्राइमरी गोल्स क्या हैं, हमारे सेकेंडरी गोल्स क्या हैं, हमें यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर गोल्स जो हैं वो क्या हैं। हमें इसको अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपने करिकुलम को डिज़ाइन नहीं करना, हमें इसे लिंक करना है इंडस्ट्री के साथ, हमें इसे लिंक करना है एग्रीकल्चर के साथ, हमें इसे लिंक करना है सोसाइटी के साथ। देखिए, आप कोई भी बंदा अगर यहाँ पे देखें आप, तो आपकी कौम के शऊर के बारे में जज करने के लिए, उनके पढ़े लिखे होने के जज करने के लिए आपको ट्रैफिक का निज़ाम ही देख ले, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ये कैसे होगा? इसमें सबसे पहले ये है कि हमें अपने निज़ाम तालीम को एक क्रिटिकल एंगल से देखना होगा। हमें हायर एजुकेशन के अंदर जो है एहतसाब की ज़रूरत है। हम हायर एजुकेशन के अंदर सबसे पहले अपने करिकुलम का एहतसाब करें, हमने उसे कैसा डिज़ाइन करना है, हमारे एम्स क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, हमने कौन सा ह्यूमन रिसोर्स पैदा करना है, उसके लिए कौन सी मार्केट होगी, वो कैसे हम करेंगे। जैसे आईटी का बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है। इंडिया की जो है आईटी की एक्सपोर्ट्स जो है 190 बिलियन डॉलर्स हैं, और हम $1 बिलियन करते हैं। हालांकि वही स्टाफ है, वही जेनेटिक कोड है, वही एजुकेशन है, वही सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक बेतरतीबी होने की वजह से ऐसा नहीं कर सकते। प्रोफेसरों की हायरिंग या टीचर्स की सिलेक्शन का देखें, हमारा 20 मिनट का इंटरव्यू होता है, प्रोफेसर सेलेक्ट हो जाता है। ऐसे नहीं होता। इंटरनेशनल दुनिया में जाके देखें, लोग टाइम लेते हैं, कई महीने लेते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उसका नॉलेज देखते हैं, उसकी डिलीवरी देखते हैं, उसकी डेडिकेशन देखते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है जी, मैं 36 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने 36 साल से मतलब देखा है कैसे प्रोफेसर किस तरह एक लिमिटेड टाइम के लिए कॉलेज आते हैं, और क्लास में जाना भी उनके लिए अजाब होता है। फिर आप रिसर्च की हालत ज़ार देख लीजिए, यहाँ से कट पेस्ट किया, रिसर्च पेपर लिख दिया, पब्लिकेशन पे पब्लिकेशन चाहते चले गए। अब उसकी वैल्यू कितनी है? कोई नहीं। अब यही वजह है कि हमारी डिग्रियों की बेकदरी है। देखिए, डिग्री जो है वो करेंसी नोट की तरह होती है, अगर वो जाली है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर वो असली है तो उसकी वैल्यू है। हमारी डिग्री असली उस वक्त होगी जब उसके साथ हमारी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल स्किल होगी। हमारे जो तलबा हैं वो तो लोडेड है नॉलेज के साथ, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ, लेकिन उनके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। हम अगले पार्ट में इंशाल्लाह 2 मसाइल को इकट्ठा करेंगे और आखिर में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसके सॉल्यूशंस भी जो है वो पेश करेंगे। ये सॉल्यूशन कुछ नहीं है, अभी ये जो अभी तालीमी मसाइल के सॉल्यूशन है, ये कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ पॉलिसी डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, और हमने अपना एम देना है कि हम करैक्टर बिल्डिंग भी करें, हम स्किल भी दें। यही जब हम करैक्टर बिल्डिंग और स्किल प्रोविज़न जो है ये इकट्ठा करेंगे तो यकीन कीजिए हमारे जो ग्रेजुएट्स होंगे वो मुआशरे के लिए बहुत कारआमद होंगे, और हमारे मुआशरे के अंदर टॉलरेंस जो है वो होगी, तासब नहीं होगा, और हमारे यहाँ जो है वो एक बेहतर क्लास पैदा होगी जो आने वाले चैलेंजेस को कर सकती है। उम्मीद है कि आप अपनी तजावीज़ से हमें नवाजेंगे और कमेंट्स इस पे देंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, लेकिन डिसेंसी के साथ, शाइस्तगी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।